السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن کے اگلے حصے میں۔ مختلف مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے، لیکن سما وہی ہے، خوشی کا، جشن کا۔ ہم سب یہاں پر جشن منا رہے ہیں، اور تمام پاکستانیوں کو یا جو مسلمان ہمیں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان کو آج کے دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحب جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ورود مسعود کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں۔ اس میں جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ان کو عید میلاد النبی کی یہ خوشی بہت مبارک ہو۔ اور میں ہمارے مہمان جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، میں ان کی طرف جانے سے پہلے آپ کی اجازت سے ایک قطعہ پیش کرنا چاہوں گی کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کے لیے زبان کھولتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے یہ خوبصورت قطعہ کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہماری زبانیں جہاں جا کر گنگ ہو جاتی ہیں وہاں سے ورفعنا لک ذکرک کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم کیا توصیف کریں گے اس ذات کی جس کے لیے قرآن خود رتب اللسان ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین کہہ کر، کبھی شاہدا و مبشرا و نذیرا کہہ کر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر۔ اور پھر یہ کون نبی ہیں کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، جن کی شان میں اللہ خود فرماتا ہے کہ نبی آپ کے لیے ہر بات کی گھڑی پہلے سے برتر ہے، بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، اور اکیلا نہیں، تمام فرشتوں کو بھی ساتھ شامل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دعوت ہے مومنین کے لیے کہ اگر وہ اس ریلیشن شپ کو اون کرتے ہیں، اگر وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ میرے نبی پر کثرت سے درود اور خوب سلام بھیجیں۔ اور آج کا دن خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہے، جس میں ہماری زبانوں پر جہاں درود و سلام رہنا چاہیے وہاں قرآن کریم کا یہ پیغام ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ کیوں علی بھائی؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے تقاضے کیا ہیں ان پر بھی آج بات ہوگی۔ اور جہاں پر جشن کا سما ہے تو عاشقان رسول کے لیے بھی عشق، محبت، مودت کا سامان جو ہے ہمارے علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ مہیا کریں گے۔ آپ سے میں تعارف کروا دوں، ہمیں جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو سے علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے۔ کس تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، اکثر ٹی وی شوز میں ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا ایک مسلسل حصہ رہنے والے، ہمیں تعلیم دینے والے، ہمیں اپنے علم سے مستفید کرنے والے جناب ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، ہمیں جوائن کیا ہے۔ معروف مذہبی اسکالر، عالم دین اور مفتی ہیں آپ، ملتان میں اس وقت آپ موجود ہیں، جناب علامہ مفتی محمد کبیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کبیر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ اور ہم سب کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت دی، اتنی زندگی دی کہ آج کے دن ہم بیٹھ کر اس محفل کو سجا سکے۔ تو قبلہ علامہ صاحب، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں، آج کے دن کی مناسبت ایک بار، اور کتنی اہم تعلیم ہے ہمارے لیے آج کے دن کو منانا۔ جشن اپنے اپنے طریقے سے سب مناتے ہیں اور منانا چاہیے، کیونکہ شکر کی ایک منزل ہے یہ جشن منانا بھی۔ کتنا ضروری ہے قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ علی حیدر صاحب، یقیناً آج پوری کائنات میں خوشیاں ہیں، بے شک، اور سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود اور ظہور پر نور کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 مینار جو ہیں وہ خاص طور پر تعمیر کروائے، جن کو قصر المیلاد کے نام سے یا قصور المیلاد کے نام سے نامینیٹ کیا گیا، اور وہ آپ کی ولادت باسعادت کی یاد میں جنت میں وہ موجود ہیں، 2 محل، 2 قصر، 2 مینارے۔ تو صرف یہی چیز نہیں ہے، بلکہ حوران جنت نے جشن منایا، فرشتوں نے جشن منایا، اور کائنات کی ہر چیز نے اپنے اپنے انداز میں آپ کی آمد مبارک پر جشن منایا، جس کو اگر ہم ان معنوں میں تعبیر کریں کہ آپ کے نور انور سے پوری کائنات منور ہوئی، اس وقت کے ظلم و جبر کے جو نشان تھے وہ ختم ہوئے، اور اس دن جتنے بھی دنیا بھر میں حکمران اپنے تاج پہنے ہوئے تختوں پر انجمان تھے، وہ اپنے تختوں سے زمین پہ آ گئے، ان کے تاج کہیں تھے اور وہ کہیں تھے، اس لیے کہ کائنات کا تاجدار دنیا میں تشریف لے آیا تھا۔
मक्का मुकरमा जहाँ शयातीन की आमदोरफ्त रहती थी, आपकी विलादत बासआदत के मौका पर उनके रास्ते बंद कर दिए गए। शैतान ने अपने तमाम चेलों चाटों को भेजा कि दुनिया में ऐसा कौन सा वाक़या रूनुमा हुआ है कि आसमान के भी रास्ते हमारे लिए बंद कर दिए गए और मक्का के रास्ते भी बंद कर दिए गए। तो वो ख़ुद तलाश में निकले तो जिब्राईल अमीन ने रास्ता रोका, कहा कि आज के बाद तू मक्का में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए कि कायनात का रसूल जो है इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। आपकी विलादत बासआदत के कई हवाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको एक अचानक का अमल नहीं लेना चाहिए कि किसी को ख़बर नहीं थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार अब्दुल मुत्तलिब जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक मासलफ अम्बिया ने भी, औलिया ने भी और इन शख्सियात ने भी आपकी आमद की खबरें दी। उस वक्त के जितने दानश्वर मुख्तलिफ मसालिक मज़ाहिब के सच्चे या झूठे या जो भी हर इल्म था, काहिनों ने खबरें दे रखी थी, पादरियों ने खबरें दे रखी थी, तो लिहाजा हर एक को इंतज़ार थी आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी की। और उसके आसार नुमायाँ हो चुके थे कि जब आपके नूर अनवर ने सुल्ब हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अपना मकाम और ठिकाना बनाया, तो आपकी पेशानी से वो नूर चमकता था। दुनिया को पता होता था कि आप उस नूर के अमीन हैं। और यहूदियों ने क्योंकि शुरू से ही सरकार रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ दुश्मनी रखी और आपके वजूद मुक़द्दस के ख़ात्मे के लिए कोशां रहे। जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा के वालिद बुज़ुर्गवार जनाब वहाब जो हैं वो इरशाद फरमाते हैं कि मैं वादी बतहा में शिकार खेल रहा था। जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उसी वादी में शिकार खेल रहे थे कि अचानक 80 यहूदियों ने जहरीली तलवारों से आप पर हमला कर दिया ताकि आपको कत्ल कर दें। मैं अपने ग़ुलामों के साथ दौड़ा और जाकर उनके दिफा के लिए वहाँ पहुँचा, लेकिन एक अजीब व गरीब मंज़र मुझे नज़र आया कि देखने में तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक अनदेखी दीवार ऐसे चारों तरफ तनी हुई है और कोई ताकत है जो यहूदियों को पटक पटक के पीछे फेंक रही है। नतीजा ये था कि कोई यहूदी उन तक पहुँच नहीं पा रहा था। बहरहाल मैंने अपने ग़ुलामों को कह के सबको गिरफ्तार किया और पैगाम भेजा सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में कि इस तरह आपके बेटे पर यहूदियों ने हमला किया है और इस तरह हमने उनको गिरफ्तार कर लिया, आप कैदियों को भी लेके जाएं और अपने बेटे को भी लेके जाएं। सारे बनी हाशिम पहुँचे और बड़े इस्तकबाल और शायान शान इस्तकबाल के साथ आपको लेके पहुँचे। आपने कैदी तो सारे जनाब वहाब के हवाले कर दिए कि आप इनको संभालें और ऐलान कर दिया कि आज से दस्तरखान बिछाए और 4 दिन तक कोई भी मक्का और अतराफ़ मक्का का जितना खाना खाना चाहे ले जाना चाहे आके ले जाए। दस्तरखान बिछा हुआ लोग आ रहे हैं, यकीनन पूछ रहे हैं कि ए अब्दुल मुत्तलिब ये किस खुशी में, तो बड़ी खुशी से बता रहे हैं कि वो नूर नबूवत जो अब्दुल्ला की पेशानी में है उसको दुश्मन ख़त्म करना चाहता तो वो महफूज रहा, उस खुशी में ये दस्तरखान। नहीं, मैं किबला आपकी बात से जो अखज़ कर पाया हूँ कि ये निशानियाँ पहले से वक्तन फ़वक्त था, आप तशरीफ़ ला रहे थे दुनिया में, तो आज के दिन की रौनकें क्या थी, आज के दिन की अज़मतें क्या थी, आपके दिन की तशरीफ़ आवरी की मुनासबत से फ़िज़ा की क्या कैफियत थी, ज़मीन की क्या कैफियत थी, आसमान की क्या कैफियत थी। आप फरमाते हैं व अंत लम्मा वुलिदत अशरक़तिल अर्द, कि मेरा भतीजा जब दुनिया में तशरीफ़ लाए महबूब, अंत जब आप लम्मा वुलिद, जब आपकी विलादत मुक़द्दसा हुई, 12 रबीउल अनवर है, सुबह सादिक का वक्त है। कैफियत क्या थी, फरमाया अशरक़तिल अर्द, पूरी कायनात जो है आपकी विलादत के नूर से मुनव्वर हो गई। जिस तरह हम सुबह की नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सूरज निकलता है, उसको हम नमाज इशराक कहते हैं, तो आप फरमाते हैं जिस तरह सूरज के आने से पूरी कायनात जो है वो मुनव्वर हो जाती है, ज़र्रा ज़र्रा मुनव्वर हो जाता है,
ज़मीन और आसमान का कोई जगह ऐसा नहीं होती जो मुनव्वर ना हो। तो अशरक़तिल अर्द, आपकी जब विलादत मुक़द्दसा हुई तो ज़मीन का एक एक ज़र्रा जो है वो मुनव्वर हो गया। वदाअत बिनूरिकल उफ़ुक़, और जो फ़िज़ाएँ थी वो महबूब आपके नूर की बरकत से वो भी सारी मुनव्वर हो गई। तो माना ये है कि मैं बहैसियत तालिब इल्म के हमेशा उलमा की खिदमत में और नाज़रीन की खिदमत में ये बात अर्ज़ करता हूँ कि अब इस दिन हुजूर की विलादत और हुजूर के ज़ुहूर से जो मुनव्वर हो रहे हैं कायनात, मशरिक़ व मग़रिब मुनव्वर हो रहे हैं, शिमाल व जुनूब मुनव्वर हो रहे हैं, ज़मीन और कायनात का उफ़क़ मुनव्वर हो रहा है, इसको मुनव्वर करने वाला कौन है? यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मेरे जैसे तालिब इल्म को कहने दीजिए कि मेरे नबी रहमत की विलादत के हवाले से सबसे पहले जश्न मीलाद को मुनव्वर करके खुद साहिब अर्श अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका एहतिमाम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। किबला, इसी नुक्ते पे मुझे वक्फा लेना है, और जैसे कि मैंने पहले अर्ज की थी कि इंशाल्लाह जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम एक बड़े ही तफसीलन गुफ्तगू करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। एक हमारी सबकी ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो इस सिलसिले में आ गई है। बड़े खूबसूरत अंदाज से कवि साहब ने भी माशाअल्लाह इस गुफ्तगू का आगाज़ किया है। वक्फा लेते हैं मुख्तसर सा। मुबारक दिन है, मुबारक महीना है, और हम सब की ये खुशकिस्मती है कि हमें इस महफिल को सजाने का मौका मिला है। मज़ीद गुफ्तगू होगी, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें होंगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर नाजरीन, बड़े खूबसूरत नुक्ते पे कवि साहब लेके आए थे। अगर उन्हीं से आगाज़ किया जाए ताकि वो बात मुकम्मल अपनी कर लें। कवि साहब, आप बात मुकम्मल कीजिए, फिर इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए जी, सूरत हाल ये है कि जिस अंदाज से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं उन अहादीस मुक़द्दसा से इस्तिदलाल कर रहा हूँ, उन्हीं से रहनुमाई ले रहा हूँ जो तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा के यहाँ उन अहादीस की सेहत भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको तमाम हज़रात सेहत भी बयान करते हैं, असहाब सीरत भी बयान करते हैं, और अहले इल्म भी अपने खुतबात के अंदर बयान करते हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिसके बारे में ये बात कही जाए कि ये जो मुफ्ती साहब ने रिवायत पढ़ी है ये कोई कमज़ोर है। हज़रत सफ़िया की जनाब तरफ जाते हैं, हुजूर की फुफ्फी पाक, इस पर भी किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। बीबी साहबा जब आते हैं, उस हुजरे के अंदर सैयदा आमना का हुजरा है, उस हुजरा मुक़द्दसा में हम सब के नबी रहमत का ज़ुहूर हो रहा है, विलादत हो रही है। एक मोहतरमा है, आपको मैं कहने लगी जी मैं दाइया हूँ और मैं सैयदना ईसा की वालदा सैयदा मरियम हूँ। मैं ये कौन है जी? ये मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा है। ये कौन है जी? ये फ़िरऔन की घर वाली है। एक रिवायत के अंदर बीबी साहबा और है, दूसरी में और है, बहरहाल इन तीन के ऊपर इत्तिफाक है। अब मैं बहैसियत तालिब इल्म के तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को बड़े अदब से अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि जिस ज़माने के अंदर मैं मौजूद हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए, अगर लफ्ज़ मिलाद इस्तेमाल किया जाए तो इल्ज़ाम लग जाता है कि ये फ़लाँ फ़िरके का है। अगर लफ्ज़ सीरत इस्तेमाल किया जाए तो फिर इल्ज़ाम लग जाता है कि ये फ़लाँ। तो लफ्ज़ मौलद की अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है तमाम मकातिब फ़िक्र वाले मुझ पर राज़ी रहेंगे। ये मेरे नबी रहमत की जो तशरीफ़ आवरी है, आपका जो मौलिद पाक है, आज के दिन आपकी जो तशरीफ़ आवरी है, इसके अंदर आज बतौर दाई के कौन मौजूद है? हज़रत ईसा की वालदा सैयदा मरियम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा, फ़िरऔन की अहलिया। मैं अब बहैसियत तालिब इल्म के इन हज़रात से भी पूछता हूँ जो मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है, यकीनन तायीद फरमाएंगे और बाकी दुनिया भी, इनको लेने का एहतिमाम कौन करके आया है? अगर मुफ्ती अब्दुल कवी पैदा हो रहा है तो उसकी दाई का एहतिमाम मेरे वालिद साहब करेंगे, मेरे दादा साहब करेंगे। डॉक्टर साहब पैदा हुए होंगे तो यकीनन इनके अहले खाना ने इंतज़ाम किया होगा। अब मेरे नबी रहमत की विलादत पाक हो रही है, और कौन आ रहे हैं? सैयदा मरियम। ये कौन आ रहे हैं? हज़रत मूसा की जनाब वालदा। ये कौन आ रहे हैं? फ़िरऔन की अहलिया। अब इनको कौन लाया इस कमरे की तरफ और हुजरा मुक़द्दसा की तरफ कौन लेके आया? तो यकीनन एक ही जवाब है कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही सैयदा मरियम को लाए। खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत आपने जो है वो नुक्ता उठाया है, और जो शान आप बयान कर रहे हैं उस वक्त विलादत की, ये तो कभी साहब इस गुफ्तगू को लेकर चले हैं वक्त विलादत की। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा इस पर आप भी कुछ रोशनी डालिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بطور تہوار میں بالکل روشنی نہیں ڈالوں گا. جی آپ ولادت کی خوشی جی کس کافر کو نہیں ہوگی, ساتھ یہ بھی کہوں سبحان گا, اللہ. ٹھیک ہے نا جی. محبت کے اظہار کے مختلف طریقے, بے شک اور وہ طریقہ جس پر سب کا اتفاق ہے وہ اتباع رسول. بے شک سبحان اللہ. بے شک. ٹھیک ہے نا جی. تمام مسالک تو چھوڑیں, مسالک سے باہر نکل کے دیکھیں, محبت کسے نہیں نبی کریم صلی اللہ واہ علیہ واہ وسلم. واہ, کیا بات کی آپ نے. ہاں, محبت کے اپنے اپنے دائرے ہیں اور اظہار کے اپنے اپنے طریقے ہیں. بے شک. ایک طریقہ کفار کا بھی ہے نبی علیہ السلام سے محبت کا. بعض تو وہ نادانی میں دشمنی میں کرتے ہیں, اور بعض لوگ اس کو محبت کا بھی ایک انداز قرار دیتے ہیں, کیونکہ کفار کی بھی تو مختلف قسمیں ہیں. جی ایک محبت کا طریقہ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو شارع قرار دیتے ہیں, لا گیور. ایک طبقہ مستشرقین کا بے شعور کفار کا وہ ہے جو محبت میں کہتا ہے, ٹھیک اور مستشرقین کا یہ طبقہ دراصل محبت میں نہیں کہتا تھا, عناد میں کہتا تھا کہ آپ لا گیور ہیں. کیا مطلب؟ آپ پر کوئی وحی نہیں آتی, آپ ایک انسان ہیں. دنیا کے دانشوروں میں سے ایک دانشور ہیں, فلسفیوں میں سے ایک فلاسفر تھے, ہاں بہت ذہین تھے. وہ لا گیور کہہ کر وحی کے چیپٹر کو ختم کرتے تھے, یہ ان کا عناد تھا. لیکن بے شعور جو کفار تھے, اور بلکہ ہمارے بہت سے بے شعور مسلمان بھی لا گیور کہہ دیتے ہیں, نعوذ باللہ. حالانکہ لا گیور تو اللہ ہے. اللہ بے شک. ہاں, نبی اس قانون کو پہنچانے والا ہوتا ہے اور سمجھانے والا ہوتا ہے. بے شک. نبی جسٹ ڈیلیور نہیں کرتا, نبی معلم ہوا کرتا ہے. بے شک. انما بعثت معلما. تو یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے. بے شک. اب محبت کا اظہار کا وہ طریقہ جس پر سب متفق ہیں وہ کیا ہے؟ اتباع رسول. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے نبی آپ صاف اعلان کر دیں, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تم اب میری پیروی کرنی پڑے. بلکہ قبلہ یہ تو فرض قرار دے دیا گیا نا, اس میں تو آپشن رہا ہی نہیں آپ کے آپشن پاس. ہے ہی نہیں. اور یہ وہ طریقہ ہے محبت کے اظہار کا جس پر کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ محبت کا معیار اطاعت ہے. صلی اللہ اب علیہ وسلم کر لیتے ہیں, اب وہ دنیا کی حد تک ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ دنیا میں چکا دیتے ہیں. بالکل. ایک شخص نے بڑی محبت میں کہہ دیا جی نبی علیہ السلام کی میں نے جو قانون پڑھا ہے وہ تو بہت زبردست قانون ہے. واقعی وہ بڑے قانون دان تھے, لا گیور تھے. وہ اس کی ذات کی حد تک ہے, چونکہ وہ ایمان نہیں لا رہا اس لیے اس کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے, تو یہ پیمانہ پورا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے لیے پیمانہ کیا ہے جو محبت کا؟ لا یؤمن, سب سے پہلے ایمان. صحیح. اور یہ بھی یاد رکھیں نبی آخر الزماں کو اپنی نبوت پر بھی ایمان لانا فرض تھا, جیسے ہم پہ فرض ہے نبی پر ایمان لانا. بالکل صحیح. نبی خود اپنی نبوت پہ ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آج کے مسلمان جو میں ہماری وہی گفتگو پیمانے پہ سن تھوڑی رہے سی ہیں, اگر میں تھوڑی سی پیمانے پر بات کر لوں, یہ پہلا پیمانہ ایمان کا ہے. ایمان کے بعد اب ہم آگے جاتے ہیں. ایمان ہے, اب دیکھیں نا, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان تو خود بہت آسان کر دیا ہے, لیکن ہم کیا کریں, ہم عملی منافق ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہمارے اندر وہ پیمانے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیول پر ہی عمل کی شرط رکھ دی ہوتی تو ہم مسلمان ہی نہ ہوتے آج. بالکل صحیح. اللہ. تو جو شرط اول ایمان ہے اس میں تو کوئی مطلب گنجائش کی وہ گنجائش ہے ہی نہیں. اگلی بات اطاعت ہے, اتباع ہے. صحیح. اب اس میں گنجائشیں نکلتی ہیں کہ ہم گمراہ ہو جاتے ہیں, ہم بے عمل ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب امت گمراہ ہوتی ہے, بے عمل ہوتی ہے, نبی کے اسوہ حسنوں کو چھوڑتی ہے, اسی انداز سے اسی مقدار میں زوال اور پستی کا شکار ہوتی چلی. بالکل میں ایسا ہے. قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی طرف آپ کا یہی جملہ لے کر چلتا ہوں. عبدالقوی صاحب, عاشقان رسول کا یہ جو دن ہے, ویسے تو تمام سال کے سارے دن ہی جو آکے ہی عاشق رسول ہے اس کے لیے تو ہر وقت وہ عشق میں سرشار رہتا ہے. آج کے دن ان عشاق کے لیے کیا کیا منازل ہیں جو انہوں نے طے کرنی ہے تاکہ وہ خود کو عاشق رسول کہلوا سکیں؟ دیکھیں جی, عشق اور محبت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. جی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی مجھ سے سوال ہوتا ہے تو میں جب قرآن پاک کی طرف دیکھتا ہوں, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میرے ساتھ جو دونوں شریک گفتگو ہے ماشاءاللہ دونوں مجھ سے زیادہ عالم ہیں, سننے والوں میں بھی بہت سارے حضرات ہیں, اس لیے میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا کیونکہ وقت مختصر ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہی اطاعت ہے, یہی اتباع ہے, یہی محبت ہے, یہی عشق ہے. اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں حضور کی نسبت سے کہ کمال درجے کی تعظیم,
میں ہمیشہ علماء کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حدیث کے امام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہے حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ طیبہ میں اپنے پاؤں میں جوتی نہیں پہنتے۔ میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہاں احادیث مقدسہ میں ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں رہو تو حدود حرم کے اندر جوتی نہ پہنو، اور پھر اس جوتی نہ پہننے کی وجہ سے اللہ نے عظمت کیا عطا فرمائی کہ جب دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں اس وقت فرما رہے ہیں کہ واللہ ما بت لیلۃ الا وقد رأیت فیہا رسول اللہ۔ اس جوتی کے اتارنے کی وجہ سے، اس ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ کوئی رات مجھ پر ایسی نہیں گزری جس کے اندر حضور نے اپنے چہرے والضحیٰ کا دیدار نہ عطا فرمایا ہو۔ تو معنی یہ ہے کہ جب ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قرآن کی طرف جائیں گے، پھر سب سے بہترین نمونہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ جس وقت عروہ ابن مسعود آتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، تمام کتب احادیث میں موجود ہے، اہل سنت کے بھی اور اہل تشیع کا بھی۔ عروہ ابن مسعود جا کے کیا کہتے ہیں؟ عروہ ابن مسعود جا کے واپس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نہیں، آج تک اس سورج نے اور آج تک اس چاند نے ادب کی وہ کیفیت نہیں دیکھی جو مقام حدیبیہ پر اگر محبوب ہو تو محمد جیسا ہو، اگر عاشق ہو تو پھر صحابہ جیسے ہو۔ سبحان اللہ۔ ہم صحابہ کی کیفیت کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ساری عروہ ابن مسعود جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ آج کا دن وہ خوش نصیب دن ہے جس کے حوالے سے میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ ہر پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ عرض کیا گیا کہ حضور وجہ فرمایا اس لیے کہ آنا ولدت تو میں اسی پیر کے دن پیدا ہوا ہوں۔ تو معنی یہ ہے کہ آج کے دن کو ہم نے عبادت کے طور پر بھی گزارنا ہے، خوشی کے انداز سے بھی گزارنا ہے، ماشاءاللہ اتباع کے حوالے قبلہ سے بہت بھی پیاری گزارنا بات ہے، آپ نے کی کہ آج کا دن ہمارے لیے عبادت بھی ہے، خوشی بھی ہے اور جشن بھی ہے۔ ایک ڈیڑھ منٹ 2 منٹ میں چاہ رہا ہوں کہ علامہ صاحب بھی اس میں اپنا جو ہے وہ اوپینین ضرور دیں۔ قبلہ بڑی پیاری بات ہے مفتی صاحب نے کی ہے کہ عشق محبت تو اس کے تقاضے پیمانے تو ہیں ہی، لیکن ادب بھی بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انجانے میں ہم اس ادب کی منزل سے بھی شاید پرے ہٹ جاتے ہوتے ہیں۔ جان بوجھ کے کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے رویس میں سمجھتا ہوں جو جان بوجھ سے کسی بھی قسم کی گستاخی یا بے ادبی کا مرتکب ہوگا، لیکن جانے انجانے میں ہم جو ادب کے تقاضے ہیں ان کو بھی شاید پورا نہیں کر پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعثت کے مقاصد میں سے مقصد یہ ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاقی قدروں کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح اخلاق آپ نے سکھایا ہے کائنات کو، اس کی مثال تو کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو اس کی امت کو بھی چاہیے کہ اخلاقی قدروں کو صرف زبانی کلامی جمع خرچ نہ کریں بلکہ ان پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ جس طرح بعض روایات میں موجود ہے کہ دشمن جب تمہارے کردار کو دیکھے، تمہاری تمام تر اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو دیکھے تو اس کو سوائے اس کے اور کوئی خامی نظر نہ آئے کہ یہ سرکار مصطفیٰ کا ماننے والا ہے۔ ان کی نظروں میں یہ خامی ہوگی، آپ کی نظروں میں یہ کمال ہوگا۔ تو بات تو یہ ہے کہ ہمیں کردار کا غازی ہونا چاہیے، گفتار کا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے واضح کہہ دیا تھا لما تقولون ما لا تفعلون، جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ عمر کے کس حصے سے شروع کر کے کس حصے تک اسوہ حسنہ ہے۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت باسعادت سے لے کر وصال تک، بلکہ آپ کیونکہ نبوت خالدہ کے مالک ہیں، قیامت تک آپ کی نبوت ہے، تو لہذا آپ کے احکامات، آپ کی تعلیمات قیامت تک جاری و ساری رہیں گی۔ تو جب تک یہ کائنات باقی ہے وہ قدریں بھی باقی ہیں، ہم ہی اس کے پاس دار ہیں، ہم اس پر عمل کریں دکھانا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی حقیقت میلاد مصطفیٰ منانے کا طریقہ ہے۔ اگر ہم ان قدروں کی پرواہ نہیں کریں گے اور افعال محرمہ کے مرتکب ہوتے جائیں گے تو قطعاً رسول خدا کو پسند نہیں ہوگا، خدا کو پسند نہیں ہوگا۔ ہمیں شکرانے کے نوافل پڑھنا چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، صدقات و خیرات کرنا چاہیے، مدح رسول ہونی چاہیے، یعنی ایسی حدود و قیود کے اندر رہنا چاہیے کہ جس میں لہو و لعب نہ آئے، جس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، جس میں بے حیائی کا پہلو موجود نہ ہو، جس میں عزت و تکریم کے سارے تقاضے پورے ہوں۔ اسی نکتے میں بریک لینی ہے، اور یہ بہت اچھی تعلیم ہے جو آج کے دن ہمارے علماء کرام اپنے دیکھنے والوں کو دے رہے ہیں، اور کسی طور پر بھی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ جشن آمد رسول کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوال اٹھایا جائے، وہ سوال اٹھا جا بھی نہیں سکتا، لیکن جس طرح کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ اخلاقی قدریں، اسلامی قدریں، وہ قوانین، وہ اصول، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہوگا۔ وقفے کے بعد بات کرتے ہیں۔
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद जश्न है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आपकी आमद का। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इत्तिबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सीरत को सामने रखने की। जब इस सीरत की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, तो मुझे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आती है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। आज के मुसलमान को किस तरह इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छी हदीस पढ़ी मौके की मुनासिबत से। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जब तक मैं उसके लिए उसकी औलाद और उसके वालिदैन से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महबूब क्यों ना, जब तक ना बनूं। असल बात ये कि नबी अलैहिस्सलाम की जो सीरत को आपने सामने रखना है, तो उस पर दो पहलू को खुसूसियत से सामने रखें कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सिर्फ किसी एक फ़र्द की ज़िंदगी नहीं है। बिल्कुल सही। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उम्मत के लिए कानून ज़िंदगी है, बेशक बेशक, दस्तूर हयात है, बेशक, जिस पर अमल करके हम दोनों जहानों में कामयाबी की सआदत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, काना खुलुकुहुल कुरान। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया आपके अखलाक, उन्होंने एक ही जुमले में जवाब दिया वाह वाह वाह, कि आपके अखलाक कुरान, काना खुलुकुहुल कुरान। सुभान अल्लाह। दूसरी बात जो मैं पेश नज़र रखना चाहूँगा, एक तो नबी अलैहिस्सलाम की ये बात जो मैं तकरार के साथ कर रहा हूँ, सिर्फ ज़िंदगी नहीं, कानून ज़िंदगी। कानून कहाँ से शुरू होता है? तन्हाई से लेकर जलवत तक, खलवत से लेकर जलवत तक, जलवत से खलवत तक। बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल, कानून कहाँ से शुरू होता है? मस्जिद के मुसल्ले से लेकर इख्तिदार की कुर्सी तक। बिल्कुल, सिर्फ नमाज रोज़े का नाम इस्लाम नहीं है, वो उसका इबादत का एक अहम तरीन हिस्सा है। हमारे मामलात, हम डंडी मारते हैं, हम चोरी करते हैं, हम गीबत करते हैं, हम बुहतान लगाते हैं, हम इल्ज़ाम लगाते हैं, हम हर किस्म के हलाल हराम में फ़र्क को ख़त्म कर देते हैं। क्या नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात इस बारे में नहीं है? तो आपकी ज़िंदगी को ज़िंदगी का कानून समझें। दूसरी बात जिस पर मैं तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत जो है वो दो हवालों से डिस्कस की जाती है। उमूमन सीरत निगार जो बड़े सीरत निगार तो वो बहुत अच्छे हवाले से डिस्कस करते हैं, लेकिन पढ़ने वाला दो हवालों से देखता है। एक ये है कि आप नबी अलैहिस्सलाम को माफौकल बशर देखकर आप स्टडी करनी शुरू कर दें। सही। एक है आप बशरी सतह पर नबी अलैहिस्सलाम का मुताला करें। जब आप माफौकल बशर चीज़ों ही को ही डिस्कस करते हैं ना, आपके अंदर अमल की कोई हिम्मत पैदा नहीं होती। बिल्कुल सही। आप कहते मैं तो काम कर ही नहीं सकता। वाकई आप नहीं कर सकते। भाई आप चांद के दो टुकड़े कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कंकरियों को कलमा कैसे पढ़ा सकते हैं? मौजिज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु आप अलैहि अगर वसल्लम। सिर्फ मौजिज़ात के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दें और आपकी उन कमालात पर डिस्कशन शुरू कर दें जो मिन जानिबिल्लाह है और जिसमें इंसान दखल अंदाजी फिर हम नहीं ये कर नहीं देख सकता। सकते कि एक ताजिर हिदायत कैसे ले सकता है, एक हुक्मरान कैसे। मैं थोड़ी सी बात अगर इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दूं तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। वो ये कि एक मा फौकल बशर होने की हैसियत से नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करना है और एक इंसानी सतह पर मुताला करना है। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए कि मा फौकल बशर जो है ना, वहाँ हम मुकल्लफ नहीं है, कोई हमारे ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं है। आप देखें वाक़या मेराज, पल भर में क्या कहते हैं, ये सारा सफ़र हुआ। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू। रात के छोटे से हिस्से में बैतुल मक़दिस तक गए, जमात पढ़ाई, 7 आसमानों का सफ़र किया, सिदरतुल मुंतहा तक गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, वापस आए, अंबिया अलविदा करने आए, इमामत की, इमामुल अंबिया इसीलिए कहा जाता है, वापस तशरीफ़ लाए और मुख्तसर से अरसे में। अब इसमें उम्मत नबी की इक्तिदा नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। ये आपका एक मौजज़ा था। जिसमें इक्तिदा नहीं कर सकती वहाँ आपको तकलीफ़ में डाला ही नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आता हूँ दूसरी तरफ। कहाँ आरिश से लेकर फर्श से लेकर आरिश तक का सफ़र पल भर में, और दूसरी तरफ देखें मक्के से मदीने तक सफ़र जान को ख़तरे में डाल के हुई। एक छोटा सा सफ़र जान को ख़तरे में डाल के, क्यों? यहाँ बतौर रोल मॉडल सामने। सुबह मैं बड़ी खूबसूरत जो जिस पॉइंट पे लेकर गए कि वाकई ही वो जो मोजज़ात हैं, उस पर आप वो हमारे लिए समझाने के लिए थे कि हाँ कि ये इस शख्सियत के पीछे जो है वो अल्लाह तब्बुल करीम है, और अमलन जो है वो बिल्कुल अमलन इस पहलू का मुताला ज़्यादा करें। जी देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ तक अज़मत और कमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है,
यकीनन मखलूक खुदा में कोई भी उस मकाम तक न पहुंच सका न पहुंच सकेगा। बेशक। लेकिन मैं समझता हूं कि हम चांद को दो टुकड़े की बात करने की बात नहीं करते, हम आपकी उन्हीं तालीमात को ले लेते हैं। बिल्कुल। वो तालीमात जिसको कुरान ने भी अपनी तरफ से एक चैलेंज के तौर पर पेश किया और दुश्मनान इस्लाम ने उसके चैलेंज का जवाब देने की भी कोशिशें की, लेकिन उसमें नाकाम हुए। वो चैलेंज आज भी मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगा। और जो सिस्टम, जो कानून, जो निज़ाम आपने दिया है उसमें इतनी यानी गहराई और उसमें इतनी रूहानियत पाई जाती है और उसका उसी तरह बरकरार रहना ये खुद बहुत बड़ा मुआजिज़ा है कि सदियाँ बीत चुकी हैं लेकिन उसकी रूहानियत, उसका तकद्दुस और उसके अंदर जो तासीर है उसको कोई ख़त्म नहीं कर सका। आज भी गर्मी सर्दी में मुअज्जिन जो है वो गुलदस्ता अजान पे खड़े होकर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की अजान कह रहा है। ये तासीर किसने पैदा की है जो आंखों से आंसू बहा देती है, दिलों को अपने कब्जे में ले लेती है? तो ये भी एक मोजज़ाती पहलू है और जो क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। तालीमात भी एक मोजज़ा है, लेकिन बात वही आ रही है कि दो तरह की चीज़ें हैं। एक था अपना वजूद, अपनी शख्सियत, अपने कमालात को मनवाना। जी हमारे सामने ये मोइज़े नहीं हुए, हम गैब पे ईमान रखने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी हमने चांद को दो टुकड़े हुए नहीं देखा, हमने सूरज को पलटते हुए नहीं देखा, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वो लोग जिन्होंने ये मोइज़ात देख के आप पर ईमान लाए और वो जिन्होंने अनदेखे ईमान लाए, उनमें क्या फ़र्क है? फरमाया जो बगैर देखे ईमान लाए, गैब पे लाए, उनसे कई हजार बार कितनी मरतबा अफजल है। एक चीज़। लेकिन दूसरी बात वही बात आ रही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तय्यब व ताहिर हैं। बेशक, बेशक। जी इन्नमा युरिदुल्लाह की आयत मजीदा को लें तो वो उसके अव्वलीन मिसदाक हैं। बिल्कुल। हर किस्म की तहारत बदनी, हर किस्म की तहारत के वो मालिक हैं, लेकिन वुजू भी करते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं वुजू? क्या नौज़ुबिल्लाह वो उम्मत नजिस की होगी? तालीम के लिए नहीं, इस्तेहकाम क़वानीन इस्लाम के लिए कि ये इस तरह करके देखना है। आइमा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे सामने कभी वुजू कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कुदरत के निज़ाम को कंट्रोल किए हुए हैं और एक तरफ तकालीफ और मसाइब व आलाम का सामना भी कर रहे हैं। गोया कि एक प्रैक्टिकल लाइफ, एक अमली ज़िंदगी गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते भी करके दिखाए। और जहाँ तक खुदा ने उनको ऐसी कुव्वत और ऐसी ताकत, मुइज़ाती ताकत अता फरमाई थी, उसके ज़रिए अपने कमालात को भी वाज़े किया। हमारा उनके साथ मुइज़ात के साथ ताल्लुक़ इस हद तक तो है कि वो चीज़ें हमारे ईमान और ईकान में इज़ाफ़े हिस्सा होनी चाहिए, बनती हैं, लेकिन हम सिर्फ उनके मुइज़ात तक न रहें बल्कि उनकी तालीमात को लें, उनके फरामीन को लें जो हर दौर में हर वक्त न सिर्फ काबिल अमल हैं बल्कि इंसानियत की बका, फलाह बहबूद के लिए एक ज़मानत की हैसियत रखते हैं। लिहाजा आज के दौर में दुनिया मजबूर है कि उन तालीमात को तस्लीम करे। अगर मुसलमान उसको अमली जामा पहना के दुनिया के सामने पेश करे तो मैं समझता हूँ कि वही इनकलाब वफा हो सकता है जो दौर जahलियत के उस जज़ीरतुल अरब में आपने वफा किया था। हमारे नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रोफेसर साहबा कि दोनों उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, यकीनी तौर पर कभी साहब भी, और ये बात ही ऐसी है कि इससे कोई इख्तलाफ कर नहीं सकता कि हमें उस तालीम पर अमल करना है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इख्तियारात होने के बावजूद भी अपनी ज़ात को उन तकालीफ में, मुश्किलात में डाल के हमारे लिए तरतीब फरमाया। एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद फिर कभी साहब की तरफ बढ़ेंगे। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, इस खूबसूरत गुफ्तगू, इस खूबसूरत महफिल को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद।